حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے یا نہیں؟ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ درست یا غلط؟ سپریم کورٹ میں اہم ترین کیس کی سماعت آج ہوگی۔ پی ڈی ایم فل کورٹ بینچ کی تشکیل کے لیے درخواست دائر کرے گی۔ تحریک انصاف نے پی ڈی ایم کا مطالبہ بدنیتی پر مبنی قرار دے دیا۔ حکومتی رہنما بھی سپریم کورٹ پہنچیں گے۔ ریڈ زون میں سیکیورٹی انتظامات سخت۔ کراچی کو ایک بار پھر بارشوں نے ڈبو دیا۔ سڑکیں، گلیاں، بازار پانی میں ڈوب گئے۔ شہریوں کے موٹر سائیکل، گاڑیاں، رکشے سڑکوں پر بند۔ کے ایم سی کا ہیڈ کوارٹر بھی پانی میں گر گیا۔ ناگن چورنگی ڈوبنے سے شدید مشکلات۔ کپڑا مارکیٹ، فردوس مارکیٹ، ناگن چورنگی مارکیٹ بھی پانی ہو گئیں۔ اولڈ سٹی ایریا کی گلیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ کلفٹن، بادرآباد، گلزار ہجری میں بھی پانی گھروں میں داخل۔ گجر نالے میں پانی کا بہاؤ تیز۔ محمود آباد نالا اوور فلو ہونے سے پانی ایڈن سوسائٹی میں داخل۔ کراچی اور حیدرآباد میں آج چھٹی ہوگی۔ کراچی میں بارش کے بعد پانی میں ڈوبنے سے کئی سڑکیں بند۔ شادمان ٹاؤن نالے سے متصل سڑک ٹریفک کے لیے مکمل بند۔ کے ڈی اے سے حیدری آنے والی سڑک پر متعدد گاڑیاں خراب۔ آغا خان اسپتال کے سامنے بھی سڑک ڈوب گئی۔ سینٹرل جیل کے اطراف بھی سڑکیں جھیل کا منظر پیش کرنے لگیں۔ تبت سینٹر سے ٹاور تک بھی سڑکیں پانی ہو گئیں۔ شفیق موڑ پر شہری سڑک پر رکشے پانی میں گھسیٹتے رہے۔ ایئرپورٹ سے ملیر جانے والی سڑک پر بھی پانی۔ آئی آئی چندری گڑھ روڈ بھی ڈوب گئی۔ کراچی اور حیدرآباد میں آج چھٹی ہوگی۔ گرین لائن بس سروس بھی بند رہے گی۔ دادو، جامشورو، مٹیاری، ٹنڈوالا یار، ٹنڈو محمد خان میں بھی تعطیل ہوگی۔ سندھ حکومت کی نجی شعبے سے دفاتر اور فیکٹریاں بند رکھنے کی اپیل۔ جامعہ کراچی کے آج ہونے والے امتحان ملتوی۔ سندھ اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ اسٹاک مارکیٹ کا معمول کے مطابق ٹریڈنگ کا اعلان۔ کراچی میں 100 ملی میٹر سے زائد بارش۔ ضلع جنوبی میں سب سے زیادہ 104 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ صدر میں 100، کیماڑی میں 79، گلشن حدید میں 78، ڈیفنس میں 70 ملی میٹر بارش۔ صدر میں 62، نارتھ کراچی میں 60، اورنگی ٹاؤن میں 57 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ ناظم آباد میں 50، فیصل بیس کے اطراف 51 ملی میٹر بارش ہوئی۔ حیدرآباد، سانگھڑ، نواب شاہ، لاڑکانہ سمیت سندھ کے کئی اضلاع میں بارش سے معمولات زندگی درہم برہم۔ حیدرآباد میں اسٹیشن روڈ مکمل پانی میں ڈوب گیا۔ ماروی ٹاؤن، لطیف آباد اور ریلوے کراسنگ پانی سے بھر گئے۔ حیدرآباد کے انڈر پاسز میں بھی بارش کا پانی جمع۔ سانگھڑ، نواب شاہ، دادو میں بھی نشیبی علاقے زیریاب۔ بدین میں گھنٹوں مسلسل بارش سے سیلاب کا خطرہ۔ ٹنڈو باغوں میں نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، دیہات زیریاب۔ پی ڈی ایم کا فل کورٹ کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ حکومتی رہنما آج وکلا کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب، سپریم کورٹ بار کی نظرثانی درخواست کی ایک ساتھ سماعت کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ فواد چودھری نے کہا، لگ رہا ہے حکومت سپریم کورٹ پر حملے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیزیلین مافیا کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں۔ فل کورٹ کے مطالبے کا مقصد حمزہ شہباز کے معاملے کو طول دینا ہے۔ ججز کو بلیک میل کیا گیا تو ہم بھی راست اقدام سوچیں گے۔ فضل الرحمان آئین کی حدود میں رہ کر بات کریں۔ سپریم کورٹ پر حملہ کرنا کسی طور مناسب نہیں۔ الیکشن کمیشن کی تشکیل نو کے بعد انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پر فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ۔ کہا، سپریم کورٹ ایک بار پھر رات کو کھل گئی۔ سیاسی جماعت کے افراد نے عدالت کی دیواریں پھیلانگی۔ ملک کو بحران سے نکالنے کی ساری درخواستیں یکجا کر کے سنی جائیں۔ عدالت فل کورٹ کی درخواست کو سنجیدگی سے سنیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن لاہور میں اجلاس۔ حمزہ شہباز سمیت نون لیگی قیادت کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے عدالت میں زیر سماعت کیس پر مشاورت۔ عمران خان نے کہا، شریف زرداری گٹھ جوڑ نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ پنجاب میں جو کچھ ہوا ان کی سیاست عیاں ہو گئی۔ قوم مل کر ان کی سازشوں کو ناکام بنائیں گی۔ عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب اور عدالتی امور پر مشاورت۔ پنجاب کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب نے وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریک نہ ہوئے۔ ملک احمد خان، عطا تارڑ، اویس لاغاری، سلمان رفیق نے حلف نہ لیا۔ 3 خواتین جگنو محسن، عظمی بخاری، ثانیہ عاشق وزیر ہوں گی۔
2 مشیر 3 معاون خصوصی بھی کابینہ میں شامل، وزیر اعلیٰ کے 12 سیاسی معاونین بھی مقرر۔ چودھری پرویز الہی نے پنجاب کابینہ کا حلف سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا ٹرسٹی وزیر اعلیٰ نے خزانے کا منہ کھول دیا، ہر 3 میں سے ایک شخص کو وزیر بنا دیا گیا۔ کابینہ کا حلف کسی مذاق سے کم نہیں، غیر آئینی اقدامات پر توہین عدالت بھی لگنی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے کیس میں فریق بننے کا اعلان۔ کہا اداروں کو آئینی حدود میں رہنا ہوگا۔ پی ڈی ایم کی قیادت اب مزید خاموش نہیں رہے گی۔ اداروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک پارٹی سے وابستہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ فوری عدالت لے جانا باعث تشویش ہے۔ پارٹی سربراہ فیصلہ کرتا ہے، باقی سب اس کے ماتحت ہیں۔ پارٹی قیادت ہی پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دیتی ہے۔ مونس الہی نے شکست تسلیم کی، عدلیہ میں بحث یا باعث تعجب ہے۔ مونس الہی کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل۔ کہا مولانا صاحب لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، متعلقہ صحافی سے پوچھ لیں کہ میں نے کیا کہا تھا، پھر بھی آپ بضد ہیں تو میرا ڈاکٹر اچھا ہے، ان کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا اداروں کو گالی دھمکی دینے والا اداروں کا ٹھیکیدار نہ بنے۔ عمران خان کو اقتدار میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ منہ پہ خون لگنے کی بات کر کے اب پاؤں نہ پکڑیں۔ نواز شریف اور نون لیگ کا بیانیہ آئین کا بیانیہ ہے اور رہے گا۔ فوج اور عدلیہ کو سیاست میں گھسیٹنا بند کریں۔ فاروق حبیب نے کہا ڈپٹی اسپیکر کی غیر قانونی رولنگ کا کوئی بھی دفاع نہیں کر سکتا۔ مسلم لیگ نون انوکھا لاڈلا بننا چاہتی ہے، یہ 186 کے بجائے 179 ووٹوں والے کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کے منہ سے چوسنی کا مزہ آج تک نہیں گیا، یہ چاہتے ہیں ان کو پھر جھولا جھلایا جائے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب عوام فیصلہ کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا بھی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ پر فل بینچ کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا 2 ایک جیسے خط ہیں، عمران خان کا خط درست اور چودھری شجاعت کا خط غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ دوہرا معیار واضح ہے، لاڈلے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے جھوٹ کو سچ ماننے والوں سے ہمدردی ہے۔ پنجاب میں ہماری حکومت قائم رہے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ۔ کہا پلان بھی تیار ہے، ابھی بتا نہیں سکتا، گورنر راج سمیت ہر آپشن زیر غور ہے۔ پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں مزید کہا ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں، ملک کی تقدیر سے کھیلا جا رہا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں جھڑپ، فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک مجیب الرحمان شہید۔ آئی ایس بی کے مطابق فورسز نے دہشت گردوں کی فائرنگ کا مؤثر انداز میں جواب دیا۔ کراچی میں بارش کے بعد کرنٹ لگنے سے 3 افراد جاں بحق، شہر کے کئی علاقوں میں گھنٹوں سے بجلی کی فراہمی معطل۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق 170 فیڈرز احتیاطاً بند کیے گئے، شہریوں کو بجلی کی تنصیبات سے محفوظ رہنے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں سیلابی صورتحال، نالے اور اوور فلو ہونے سے شہری کو شدید مشکلات۔ عبداللہ چوک سے 2 منٹ چورنگی تک مرکزی شاہراہ پانی میں ڈوب گئی۔ یوسف گوٹ میں بھی سیلابی ریلا داخل، رضاکار تنظیموں نے کشتیوں سے شہریوں کو نکالنا شروع کیا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں شدید بارشیں اور سیلابی صورتحال، وزیر اعظم شہباز شریف کا صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم، این ٹی ایم اے کو حکام کی بھرپور معاونت کی ہدایت۔ کہا عوام کے جان و مال کی حفاظت یقینی بنائی جائے، وفاق سندھ حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کراچی کے دورے پر نکل پڑے، لیاری میں سیوریج پمپنگ اسٹیشن کا دورہ، جماعت خانہ کے اعتراف پانی کی نکاسی کا بھی جائزہ لیا۔ کہا ریکارڈ بارشوں کے باوجود صورتحال بہت بہتر ہے، پوری سندھ کابینہ اور افسران فیلڈ میں موجود ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی ریلوں سے تباہی، فوجدار پانی سے گھروں کی دیواریں گر گئیں۔ کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ کو ملانے والے پل کو نقصان کا خدشہ۔ کولو میں سناری کے مقام پر 5ویں بار سڑک پانی میں بہہ گئی۔ کولو کا کوئٹہ سے رابطہ منقطع۔ ہررائی میں بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی، ڈیرہ مراد جمالی میں کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق۔
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। फैसलाबाद में सड़कों पर 3-3 फीट पानी जमा हो गया। गलियां नदी नालों में बदल गईं। बटाला कॉलोनी, वारिसपुरा, गुलामाबाद, मोहम्मदपुरा के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शहरियों की लाखों की अशिया तबाह। लियाकतपुर में भी नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर 2-2 फीट पानी जमा। पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया। सरगोदा में भी रिहायशी इलाके ज़ेरे आब। वक्त बेहतरीन मुनसिफ है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कराची में बारिशों पर तबसरा। कहा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला बारिशों की पेशगोई के बाइस मुलतवी किया। मुनासिब वक्त में मुनासिब फैसला लेने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। माहिर कानून चौधरी एतजाज एहसन ने कहा शुजात हुसैन सुप्रीम कोर्ट पेश होकर जहमत करेंगे। कानून वाज़ेह है, वोट देने का फैसला पार्टी सरबराह नहीं, पार्लिमानी पार्टी ने करना होता है। हुकूमत खामखा इशू बना रही है, मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने की कोई जरूरत नहीं। शेख रशीद ने कहा अक्टूबर नवंबर में हर सूरत इलेक्शन होंगे, कौम तैयारी पकड़ ले। हमजा और शहबाज अपना सामान पैक कर ले। 30 अगस्त से पहले हमें अहम फैसले करना होंगे, वरना कोई भी हुकूमत ना चला सकेगा। मजबूत रियासत होगी तो सियासत भी चलेगी। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा वज़ीर आला पंजाब को ट्रस्टी कहने के आइन में कोई गुंजाइश नहीं। जिस तरह अदालतों का एहतराम है, इसी तरह सियासी दफातर का भी एहतराम किया जाए। हमजा शहबाज वज़ीर आला बने तो कहा गया PTI का मैंडेट चोरी हुआ। अहम सवाल है पार्टी का वोट किसके कहने पर दिया जाएगा। खान साहब, मुस्लिम लीग काफ आपकी नहीं हमारी इत्तेहादी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा परेशानी की जरूरत नहीं, ये डूबते हुए निजाम की आखिरी हिचकियां हैं। जिस तरह कौम इमरान खान की लीडरशिप में अपनी आज़ादी के लिए खड़ी गए, इसने बंद कमरों की साजिशों की सियासत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा पहले माजी की गलतियों पर मुआफी मांगी, फिर कौमी मुफाद पर बात होगी। मुख्तलिफ हल्कों से नरम मुदाखलत की आवाजें उठ रही हैं। इदारों में बैठे कुछ लोग ख्वाहिशात की तकमील में सब कर रहे हैं। कोई कहता है सदारती निज़ाम हो, कोई चाहता है 18वीं तरमीम खत्म हो। इमरान खान को जो टास्क मिला हुआ है ये वही कर रहे हैं। हम किसी सूरत अदम एतमाद लाने पर राजी नहीं थे, हमें मुल्की मफाद की खातिर राजी होना पड़ा। कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। हमाद अजहर ने कहा पंजाब पर नमूना मुसल्लत है। हमजा शहबाज जरदारी का वजीर आला हो सकता है, अवाम का नहीं। ये चाहते हैं फुल बेंच बने ताकि जमीरों का सौदा कर सकें। 1700 जजेस भी बैठ जाएं तो ये फैसला तब्दील नहीं हो सकता। इनका वतीरा है कि हक में फैसला आए तो वाह वाह और खिलाफ आए तो तनकीद और ट्रेंड चला दें। इनकी चीखो पुकार अगले चंद माह तक आती रहेगी। ठट्टा में तूफानी बारिशों से सड़कें डूब गईं, गाड़ियां पानी में डूबी रहीं। बरोही होटल, सुई गैस, विंड पावर प्रोजेक्ट की 12 कंपनियों के रास्ते बंद। कई देहात मुकम्मल तौर पर पानी में घिर गए। बारखान में सलाबी रैला गाड़ी को बहा कर ले गया। नौजवान ने अपनी जान पर खेलकर 5 अफराद को गाड़ी से निकाल लिया। डेरा गाजी खान में मूसलाधार बारिशों से निजामी जिंदगी दरहम बरहम। शहर में गलियां महल्ले तालाब बन गए। कोई सलेमान के नदी नालों में शदीद तुगयानी। बगलचोर के मुकाम में लैंड स्लाइडिंग से राब्ता सड़क बंद। सखी सरवर और बगलचोर का जमीनी राब्ता कट गया। राजनपुर के नदी नालों में भी तुगयानी। हिफाजती बंद टूटने से चक शहीद, बस्ती पंजाब, शाहवाली समेत कई इलाके पानी में डूब गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 2 अगस्त से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। ट्रांसपोर्टर्स ने वार्निंग दे दी। कहा किराए बढ़ाकर आवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। दुखी दिल के साथ कारोबार बंद करने का सोच रहे हैं। टैक्सी, रिक्शे समेत तमाम कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बंद होगी। मुतालबात पूरे होने तक एक गाड़ी भी नहीं चलेगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा वफाकी काबीना ने कौमी असासे बेचने के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। असासों की फरोख्त के लिए रेगुलेटरी चेक को नजरअंदाज किया गया। काबीना कमेटी के फैसलों को अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तहकीकाती एजेंसियां भी तहकीकात नहीं कर सकेंगी। क्या कोई इस पागलपन को रोकेगा?
इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पेशावर में बारिश से सड़कों पर पानी जमा, मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए, 50 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। डेरा इस्माइल खान में सैलाबी रेलें आबादी में दाखिल, तहसील परवा में गमक ट्रेन टूट गई, कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चित्राल में नदी नालों में तूफानी से तबाही, सैलाबी रेला 10 घरों को बहा ले गया। सैलाब से कई इलाके मुतासिर, गरम चश्मा रोड लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। पेशावर चित्राल रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। वजीर आला महमूद खान की जिले इंतजामिया और रेस्क्यू काम को मुतासिर को फौरी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कराची में नई बारिश के बाद फिर वही सवालात, बिजली का निजाम महंगा लेकिन पुराना और खतरनाक। नदी नालों पर तजावुजात ही तजावुजात, एक घर की जगह कई पोर्शन, बड़े घर भी अपनी मर्जी से तामीर, जब जिसका दिल चाहे जहां चाहे सड़क खोद दे। गटर के ढक्कन गायब, अंडरपासेस पानी के तालाब, दुनिया चांद से आगे और कराची वहीं का वहीं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, बारिश के बाद सूरत हाल काफी हद तक काबू में है। सड़कें और अंडरपासेस क्लियर हैं। नशीबी इलाकों की सड़कों के अतराफ जमा होने वाले पानी की निकासी की जा रही है। बल्दियाती अमला मरकजी शाहराहों पर मौजूद है। अली जैदी ने कहा, सिंध हुकूमत ने नालों की सफाई न कराकर आवाम दुश्मनी का सबूत दिया। शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। मुख्तलिफ नाले ओवरफ्लो हो गए, पानी घरों में दाखिल हो रहा है। सिंध के वुज़रा आखिर कब होश के नाखून लेंगे? कराची समेत सिंध में 28 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। खबरदार, होशियार, शहर में हर तरफ पानी ही पानी, एहतियात करें, घर में रहें। घर में बिजली नहीं, फिर भी घर महफूज है। न खुद घर से निकले, न बच्चों को निकलने दें। कराची में बारिश के बाद खतरनाक मनाजिर, हम न्यूज रहा साथ साथ, कहीं गटर उबले तो कई नाले ओवरफ्लो हुए, दुकानें पानी में डूबी या शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। हम न्यूज ने एक एक मसले की निशानदही की, शहरियों की आवाज हुक्काम तक पहुंचाई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अकामा को जवाज बनाकर वजीर आजम को बरतरफ किया, जिससे मुल्क में सियासी बहरान पैदा हुआ, जो सी पैक जैसे मंसूबे को खा गया। मुल्क मुआशी दलदल में धकेला गया। अब फिर अदालती फैसले से सबसे बड़े सूबे में बदतरीन इंतजामी बहरान पैदा हुआ है। शहबाज गिल ने कहा, हुकूमती रहनुमा कल से 50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं। अदलिया के खिलाफ ट्रेंड, धमकियां दी जा रही हैं। तारीखी फैसले देने वाली अदालत को बुरा भला कहा जा रहा है। बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब मुद्दा किस पर डालने की तैयारी है। सियासत में अवाम को जीत कबूल न हो तो आप जीत कर भी हार जाते हैं। गलती हो गई, सब कुछ दोबारा देखना पड़ेगा, गलती को दुरुस्त करना होगा। रहनुमा नून लीग अतातारक ने कहा, हुकूमत संभाली तो पहले दिन से मुश्किलात खड़ी की गई। लाडले को अपनी मर्जी के फैसले लेने की आदत पड़ गई है। ये नहीं हो सकता कि नून लीग के लिए एक और दूसरों के लिए दूसरा कानून हो। हमारा मुतालबा है कि फुल कोर्ट केस की समाअत करें। सुप्रीम कोर्ट बार का भी फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा। कहा, आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला दोबारा ज़ेर बहस आए। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और नजरसानी दरखास्त की समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सुदूर का भी फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शोएब शाहीन ने कहा, मखसूस अफराद सुप्रीम कोर्ट को टारगेट कर रहे हैं। अदलिया और जजेस को मुतनाज़ा बनाना शर्मनाक है। जजेस के खिलाफ नहीं, फैसलों के खिलाफ बोले। अदालती फैसलों से इनहराफ किया तो खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ेगा। अमीरी जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, PTI और PDM की सियासत झूठ पर मबनी है। जाती मफादात की लड़ाई से मुल्क डूब रहा है। गलत मुआशी पॉलिसियों से रुपया कागज का टुकड़ा बन गया। मौजिज ऐवान अस्तबल की तस्वीर बन चुके हैं। मुल्क में सिलेक्शन की नहीं, इलेक्शन की जरूरत है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, ऐसे महसूस होता है कि उस्मान बुज़दार सियासी वली थे। जब से चुपचाप वजारत आला की कुर्सी छोड़ी,
कोई इस कुर्सी पर सुकून से बैठ ही नहीं पाया। इमरान खान ने मिर्जा गालिब से गलत शेयर मंसूब कर दिया। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने निशानदही कर दी। गलती का एहसास होने पर इमरान खान ने ट्वीट डिलीट कर दी। फवाद चौधरी को सदर काफ लीग चौधरी शुजात का टेलीफोन। फवाद चौधरी के मुताबिक चौधरी शुजात ने कहा, आपने कहा मेरी सेहत खराब है, बताएं मैं किससे कुश्ती करूं। मुल्क में सबसे ज्यादा बारिश थर के सहरा में हुई। इस्लाम कोट में 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बादल बरसने के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। नंगर पारकर छाछरों में भी खूब बादल बरसे। भारतीय खातून रीना वर्मा चकवाल में अपने आबाई गांव पहुंच गई। कटास राज मंदिर का दौरा भी किया। कहा मोहब्बत, अमन और भाईचारे की फिजा यहां अब भी मौजूद है। अहले इलाका ने जैसा खैर मकदम किया कभी नहीं भूलूंगी।